السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیں آج ہم لوگ نیکسٹ ایپیسوڈ پڑھتے ہیں۔ ناول تیرے عشق کے حصار میں، تحریر مریم شاہ، قسط نمبر 9۔ شاہ حویلی کے در و دیوار آج گواہ تھے اس کرب کے جو عنایا شاہ کے وجود کو لرزا رہا تھا۔ کمرے کے گوشے میں بیٹھی عنایا، جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں، کسی صورت اس فیصلے کو قبول کرنے کو تیار نہ تھی۔ نہیں، میں کسی شاہ سے نکاح نہیں کروں گی۔ مجھے مار ڈالو، زہر دے دو، لیکن یہ ظلم مت کرو۔ عنایا کی آواز میں موجود درد حویلی کے بلند سقف سے ٹکرا کر واپس آ رہا تھا۔ تبھی کمرے کا دروازہ ایک کرخت آواز کے ساتھ کھلا۔ آریس شاہ، جس کے چہرے پر غصے کی بجلیاں کڑک رہی تھیں، اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں عنایا کے ننگے پیروں پر پڑیں جو رات کی بھاگ دوڑ کی وجہ سے زخمی تھے، مگر اس کے دل میں رحم کے بجائے طیش نے جگہ لی۔ بھاگنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ آریس کی آواز کسی گرجدار بادل کی طرح گونجی۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کے بازو اتنی سختی سے تھاما کہ عنایا کی سسکی نکال گئی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم شاہ حویلی کے پہرے توڑ کر اپنے باپ کی آغوش میں پہنچ جاؤ گی؟ عنایا شاہ، تم اس حویلی سے صرف اپنی میت پر نکل سکتی ہو۔ عنایا نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ مجھے کیوں تڑپا رہے ہیں شاہ جی؟ اگر مجھ سے اتنی ہی نفرت ہے تو مجھے مار کیوں نہیں دیتے؟ میرا نکاح اپنے بھائی سے کیوں کروا رہے ہیں؟ کیا آپ کو خدا کا خوف نہیں؟ عنایا کے ان الفاظ نے آریس کے دل میں ایک ایسی ٹیس پیدا کی جس کی اس نے توقع نہیں کی تھی۔ اس کا چھوٹا بھائی روہن اور یہ لڑکی، اس کا تصور ہی آریس کے وجود میں آگ لگا رہا تھا۔ وہ اسے صرف اپنی قیدی سمجھتا تھا، مگر اب وہ کسی اور کے نام سے منسوب ہونے جا رہی تھی، اور یہ خیال آریس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ حویلی کے دالان میں ہلکی پھلکی ہلچل شروع ہو چکی تھی۔ حشمت شاہ کے حکم کے مطابق نکاح کی سادگی سے تیاریاں کی جا رہی تھیں۔ بیگم زہرا، آریس کی ماں، اور بیگم ثروت، آہل کی ماں، بوجھل دل کے ساتھ عنایا کے پاس آئیں۔ ان کے پیچھے گلے شاہ بھی تھی، جس کی آنکھیں عنایا کی حالت دیکھ کر نم تھیں۔ بیگم ثروت نے آگے بڑھ کر عنایا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے اسے کوئی نہیں بدل سکتا۔ روہن ایک بہت اچھا لڑکا ہے، وہ تمہیں کبھی دکھ نہیں دے گا۔ تائی امی، میں کیسے کر لوں یہ نکاح؟ میرے بابا کو تو پتہ بھی نہیں کہ میں کہاں ہوں۔ عنایا نے ان کے پاؤں پکڑ لیے۔ بیگم ثروت نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور سنجیدگی سے سمجھانے لگیں۔ دیکھو عنایا، اب تمہارا نکاح شاہ خاندان کے ایک چشم و چراغ سے ہونے جا رہا ہے۔ تم اب اس گھر کی عزت بنو گی۔ صبر کرو اور کوشش کرو کہ آریس کے اس غصے کو اپنی محبت اور شرافت سے بدل سکو۔ شاید اللہ نے تمہارے ذریعے اس خاندان کی نفرت ختم کرنی ہو۔ گلے شاہ نے چپکے سے عنایا کے لیے اپنا ایک خوبصورت سرخ جوڑا نکالا۔ عنایا، پلیز یہ پہن لو، دادا جان کا حکم کوئی نہیں ٹال سکتا۔ گلے کا دل عنایا کے لیے کڑ رہا تھا، مگر وہ بے بس تھی۔ دوسری طرف لان میں آہل شاہ ٹہل رہا تھا جب گلے اس کے پاس آئی۔ بھائی، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سب بہت جلدی اور غلط ہو رہا ہے؟ وہ لڑکی ابھی اپنے صدمے سے بھی باہر نہیں نکلی اور ہم اس پر نکاح تھوپ رہے ہیں۔
आहिल ने एक लंबा सांस लिया और गुले के सर पर हाथ रखा। गुले, शाहों की दुश्मनियां बहुत महंगी होती हैं। दादा जान ने यह फैसला सिर्फ इसलिए किया है ताकि अनाया की जान बच सके और आरेज का गुस्सा ठंडा हो जाए। तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा भाई, मैंने आरेज भाई की आंखों में देखा है, वो इस फैसले पर खुश नहीं है। गुले की बात ने आहिल को सोचने पर मजबूर कर दिया, मगर उसने उसे तसल्ली देकर वापस भेज दिया। जैन और रोहन हवेली के एक कमरे में बैठे थे। रोहन के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। वो इस निकाह के हक में नहीं था, मगर दादा जान के सामने सर उठाने की जुर्रत उसमें भी न थी। यार जैन, मैं उसे कैसे अपनी बीवी तस्लीम करूँगा? वो तो आरेज भाई की कैदी है और मेरे लिए वो हमेशा एक मजलूम लड़की रहेगी। रोहन ने परेशानी से सर पकड़ लिया। जैन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रोहन, दादा जान ने कहा है कि अभी सिर्फ निकाह होगा, रुखसती नहीं। वो अब भी अनेक्सी में ही रहेगी जब तक आरेज भाई का गुस्सा मुकम्मल ठंडा नहीं हो जाता। ये सिर्फ एक कानूनी बेड़ी है जो उसके पाँव में डाली जा रही है। शाम ढलते ही हवेली के बड़े हाल में काजी साहब तशरीफ लाए। खानदान के चंद करीबी लोग और गवाहान मौजूद थे। पूरे घर में एक अजीब सी मनहूस खामोशी छाई हुई थी। अनाया को सुर्ख जोड़े में मलबूस करके लाया गया। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि देखने वालों की सांसें रुक जाएं, मगर उसके चेहरे की जर्दी और आंखों के गिर्द स्याह हल्के उसके अंदरूनी कर्व की दास्तान सुना रहे थे। वो मुसलसल अपने बाबा और अलीज़ा को याद करके रो रही थी। उसे लग रहा था कि उसका जीवन साथी उसकी मर्जी के बगैर चुना जा रहा है। आरेज शाह हाल के कोने में खड़ा ये सब देख रहा था। उसका हाथ अपनी पिस्तौल के हैंडल पर था और जबड़े भींचे हुए थे। निकाह के कागजात मेज पर रखे थे। काजी साहब ने कलम उठाया और नाम पुकारने ही वाले थे कि आरेज के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उसके अंदर का वो इंसान जो पिछले कई घंटों से तड़प रहा था अचानक फट पड़ा। वो तेजी से चलता हुआ हशमत शाह के सामने आकर खड़ा हो गया। रुक जाएं। आरेज की धार ने हाल में मौजूद हर शख्स को लर्जा दिया। हशमत शाह ने हैरत से अपने पोते को देखा। ये क्या बदतमीजी है आरेज? आरेज ने गुस्से और जुनून भरी नजरों से अनाया को देखा, फिर अपने दादा की तरफ मुड़ा। दादा जान, ये निकाह रोहन से नहीं होगा। अनाया शाह का निकाह सिर्फ और सिर्फ मुझसे होगा, आरेज शाह से। पूरे हाल में मौत जैसी खामोशी छा गई। अनाया की आंखें फटी की फटी रह गईं। रोहन के चेहरे पर हैरत और रिलीफ का मिला जुला तासर था, जबकि जहरा बेगम तो हाथ अपने दिल पर चला गया। आरेज, तुम होश में तो हो? हशमत शाह ने गर्ज कर पूछा। मैं बिल्कुल होश में हूँ दादा जान। जलाल शाह से बदला मैंने लेना है। उसकी बेटी मेरी कैदी है तो उस पर हक भी सिर्फ मेरा है। उसे रोहन की जिंदगी का बोझ बनने की जरूरत नहीं। ये मुझसे निकाह करेगी और इसी हवेली में रहेगी ताकि मैं हर लम्हा उसे उसके बाप के गुनाहों की याद दिला सकूं। आरेज का लहजा जितना सख्त था, उसकी आंखों में छुपा सुकून उतना ही गहरा था। उसे अब एहसास हुआ था कि वो अनाया को किसी और के नाम के साथ मंसूब होते नहीं देख सकता था। काजी साहब ने हैरत से सबका चेहरा देखा। अनाया की सिसकियां थम गईं। वो पत्थर की मूर्ति बनी आरेज को देख रही थी, जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला सुना चुका था। अब सवाल ये था
کہ کیا حشمت شاہ اپنے اس ضدی پوتے کی بات مانیں گے، اور کیا عنایا اس نکاح کے بعد آریز کے مزید غصے کا نشانہ بنے گی؟ جاری ہے۔